Hi dear students, myself JB from Salem Learning. In this video lecture, we will be discussing JEE Advanced Question Paper for the year 2024. ഈ വർഷത്തെ രണ്ട് പേപ്പറിലെ പേപ്പർ 1-ലെ സെഷൻ എയിലുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു പോകും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒരു സീരീസ് പോലെ ഓരോരോ ഷോർട്ട് വീഡിയോസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. സോ ഇത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റും ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അത് നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സെഷനിലെ ഫസ്റ്റ് പേപ്പറിലെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. question from the chapter Units and Measurement. A dimensionless quantity is constructed in terms of electric charge E, permittivity epsilon 0, of free space epsilon 0, Planck's constant H, and speed of light C. The dimensionless quantity is written as E raised to alpha, epsilon 0 raised to beta, H raised to gamma, and C raised to del. N is a non-zero integer, then alpha, beta, gamma, del is given by. See, ഇവിടെ നെറ്റ് ഡയമെൻഷൻ 0 ആണ്. നെറ്റ് ഡയമെൻഷൻ ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ചേർത്ത് എഴുതുമ്പോൾ 0 ആണ് വരിക. സോ നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും അതിൻ്റെ പവറും ചേർത്ത് എഴുതാം. ഇലക്ട്രിക് ചാർജിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ 80 ആണ്. 80 raised to all raised to alpha. Then epsilon 0 dimension m raised to -1, l raised to -3, t raised to 4, a raised to 2, whole raised to beta. And Planck's constant dimension ml square t raised to -1, whole raised to gamma. And del-നെ ഞാൻ തൽക്കാലം d എന്നാണ് എഴുതുന്നത്. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് lt raised to -1, whole raised to d. ആസ് എ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതുകൊണ്ട് m raised to 0, l raised to 0, t raised to 0, a raised to 0. ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓരോ ടേമിൻ്റെ പവറും നെറ്റ് വാല്യൂ വരുമ്പോൾ 0 ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെ പവറും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് 0 എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഓരോ വാല്യൂവിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ a raised to alpha, t raised to alpha, and m raised to minus beta, l raised to -3 beta, t raised to 4 beta, and a raised to 2 beta. m raised to gamma, l raised to 2 gamma, t raised to minus gamma, and l raised to d, t raised to minus d. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറവ് ടേംസുകൾ എടുത്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു ആംബിയർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ആംബിയർ ഉണ്ട്. ആംബിയർ രണ്ടെണ്ണുള്ളൂ. സോ ആംബിയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ എൻ്റെ ടോട്ടൽ പവർ വരിക a raised to alpha plus beta. So dimension less ആണ്. That is alpha plus 2 beta. So alpha plus 2 beta is equal to 0. So alpha is equal to minus of 2 beta. Okay, next നമുക്ക് മാസ് എടുക്കാം. ഇവിടെ m raised to minus beta, m raised to gamma, വേറെ മാസ് ഇല്ല. So m raised to minus beta plus gamma is equal to m raised to 0. അപ്പോൾ 0 is equal to minus beta plus gamma. So gamma is equal to beta. Now next element നമുക്ക് ടൈം എടുക്കാം. സോ ടൈം ഇവിടെ t raised to alpha, t raised to 4 beta, t raised to minus gamma, t raised to minus d. So t raised to alpha plus 4 beta minus gamma minus d, that is t raised to 0. So alpha നമുക്കിവിടെ alpha you will get alpha is equal to minus of 2 beta. So അവിടെ minus alpha വരെ minus of 2 beta substitute ചെയ്യുക, plus 4 beta minus gamma minus d is equal to 0. Minus 2 beta plus 4 beta is 2 beta minus alpha minus d is equal to 0. And you can substitute alpha is equal to beta over here. So 2 beta minus d is equal to 0. 2 beta minus beta minus d is equal to 0, or beta is equal to d. From here, gamma is equal to beta. Similarly, beta is equal to d. So ഇതെല്ലാം സെയിം ആണ്. സോ അതിനെല്ലാത്തിനും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് n എന്ന് എഴുതാം. ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാം സെയിം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ n എന്ന് എഴുതാം. തുടക്കത്തിൽ നമുക്കൊരു ഇവിടെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നു. ആൽഫ is equal to minus of 2 beta. So alpha is equal to beta നമ്മൾ n സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ minus of 2n എന്ന് വരും. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമയുടെ ഓർഡറിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ഗാമ ഡി. ആൽഫ യു വിൽ ഗെറ്റ് minus of 2n and whole others are n. So minus 2n, n, minus 2n, n. ഇനി ഓപ്ഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് -2n വരുന്നു, -n, -2n, അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ഓപ്ഷൻ തെറ്റാണ്.
ബാക്കിയുള്ള 2 ഓപ്ഷനിലും സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ അതായത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ n എന്നാണ് കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ അത് തെറ്റാണ്. ആൻഡ് ഇതിൽ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊളാരിറ്റി റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. എല്ലാത്തിനെയും മൈനസ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 2n, -n, -n, -n. Then you will get option 1. So option 1 is the right answer. I hope all the things are very clear to you. അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Question number 2. This is a lengthy question from the chapter Moving Charge and Magnetism. An infinitely long wire is located on the z-axis, carries a current I along positive z direction and produces a magnetic field B. The magnitude of line integral, that is B dot dl, along a straight line from the point root 3 minus of root 3 a comma 0 to a comma 0 is given by. Mu 0 is the magnetic permeability of free space. We need to find line integral of magnetic field, that is equal to B dot dl. We need to find B dot dl due to a current carrying conductor which is placed along z axis and current is flowing along positive z direction. And line integral of magnetic field, we need to find line integral of magnetic field along a straight line which is connecting the point root 3 a comma 0 and a comma 0. So we need to mark these 2 points in a coordinate system. See, imagine that, consider a coordinate system. This is y-axis and x-axis. A current carrying conductor is placed along z direction. So this is the current carrying conductor. Current is flowing along positive z direction and the direction of current is out from the plane. കറണ്ട് പ്ലെയിനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ തമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് കേൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ കിട്ടും. മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ സർക്കുലർ ഡിറക്ഷനിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു ആംബിയർ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാം. സോ ഒരു ഇമാജിനറി ആംബിയർ ലൂപ്പ് വരച്ചു. അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആ ലൂപ്പിൻ്റെ മുകളിലൂടെയൊക്കെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് വിൽ ബി ബി. അവിടെ ഒരു ചെറിയ എലമെൻ്റ് എടുക്കാം, ആംബിയർ ലൂപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് എടുക്കാം, ലെറ്റ്സ് സേ ഡി എൽ. ഓക്കെ, ആ ഡി എൽ സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇൻ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിറക്ഷൻ, ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡിറക്ഷനിലുള്ള സ്മോൾ ആംഗിൾ ഇസ് ഡി തീറ്റ. Okay, according to Ampere circuital theorem, B dot dl, integral of dl is equal to mu 0 I. ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക, ഈ ഡി എല്ലിനെ മൊത്തം ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് മുഴുവൻ വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ലൂപ്പ് മുഴുവനുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലിൻ്റെ ലിമിറ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ 2 പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ മാത്രമുള്ള ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ബി ഡോട്ട് dl, integral of dl, that need to find. ഇവിടെ നമുക്ക് ഡി എല്ലിനെ മാറ്റി ആംഗിളിൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഡി എല്ലിനെ മാറ്റണം. സി, ഇവിടെ ചെറിയ ആർക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, സി ഈ ആർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത്താണ് ഡി എൽ വരിക. ഈ ആംഗിൾ വളരെ ചെറുതാണ് കേട്ടോ. ആൻഡ് ആർക്ക് ആംഗിൾ ഇസ് ഡി തീറ്റ. സോ ആർക്ക് ആംഗിൾ ഇസ് ഡി തീറ്റ. ഡി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ബൈ റേഡിയസ്. ആർക്ക് ഇസ് ഡി എൽ ബൈ റേഡിയസ് ഇസ് ആർ. ഇത് വളരെ ചെറിയ സെക്ഷനാണ് ഡി എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഡിസ്റ്റൻസും സെയിം ആയിരിക്കും. ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും എവിടെയാണോ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ലെറ്റ്സ് സേ ആർ. സോ ആർ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൽ. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ആണ്. ആൻഡ് ഡി എല്ലിന് പകരം നമുക്ക് ആർ ഡി തീറ്റ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഡ്യൂ ടു ദിസ് കറന്റ് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ അറ്റ് ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് എവേ ഫ്രം ദ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ജനറൽ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം, mu 0 I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2πr. ഫുള്ളി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് കണ്ടക്ടറാണ്. mu 0 I ബൈ 2πr ഇൻ ടു ആർ ഡി തീറ്റ. ദിസ് ഇസ് ലൈൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ mu 0 I ബൈ 2πr ഇൻറ്റു ആർ ഡി തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ ആറും കട്ടാവും. അതിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേമിനൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ mu 0 I ബൈ 2π, ബാക്കി ഡി തീറ്റനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ തീറ്റ എവിടെ മുതൽ എവിടെ വരെ എന്നുള്ളത് നോക്കണം. സി, ഇനി നമ്മൾ ആ പോയിൻറ്റ്സിനെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. ലിസൺ വെരി കെയർഫുള്ളി. അവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ഇസ് റൂട്ട് 3a, a, 0. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 3a. സി, മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 3a, a, 0. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 3a എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ഡിറക്ഷനിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൺസിഡർ ദിസ് പോയിന്റ്.
ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 3a. അത് ഞാൻ നെഗറ്റീവ് z ഡയറക്ഷനിൽ എടുത്തു, ഞാനിപ്പോൾ മൈനസ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. ആൻഡ് y കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് a, coordinate is a, and this will be the point. This will be the point. Okay, and second point is this is root 3a comma a comma 0, and second point is a comma, this is will be a comma a, so this is will be a comma a. Second point is a comma 0. So രണ്ട് പോയിന്റിൻ്റെയും z കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റും ഇതേ പ്ലെയിനിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. So this is the second point. So the first position corresponding ആയ angle will be theta 1 and second one theta 2. Theta 2 anti-clockwise direction, so it is taken as positive, and theta 1 clockwise direction taken as negative. And നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച previous equation, line integral b dot dl is equal to mu 0 I divided by 2 pi, mu 0 I divided by 2 pi into integral of d theta. Integral of d theta ചെയ്താൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗിൾ വരും, വലിയ ചേഞ്ച് ഇൻ ആംഗിൾ വരും. ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ തീറ്റ 2 മൈനസ് തീറ്റ 1, തീറ്റ 1 is negative, so തീറ്റ 2 minus of തീറ്റ 1, so b dot dl is equal to mu 0 I divided by 2 pi theta 2 plus theta 1. Theta 2 theta 1 നമുക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. തീറ്റ 1 ടാൻ എടുത്താൽ ടാൻ ഓഫ് തീറ്റ 1 is equal to ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ അഡ്ജസൻറ്റ്. ഓപ്പോസിറ്റ് റൂട്ട് 3a വരും, ഇത് റൂട്ട് 3a, so this is root 3a, adjacent is a. So tan of theta 1 is equal to root 3, so theta 1 is equal to root 3 60 degree, that is pi by 3. And theta 2 കിട്ടാൻ tan of theta 2 is equal to theta 2 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം a ആണ് ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ a എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി 45 as well as this is also 45. So tan theta 2 is equal to 1, opposite by adjacent, a divided by a, that is equal to 1. So theta 2 is equal to 45, that is pi by 4. So b dot dl is equal to mu 0 I divided by 2 pi theta 1 plus theta 2 plus theta 1, pi by 4 plus pi by 3. Cross multiply that, 3 pi plus 4 pi, that is 7 pi divided by 12, mu 0 I divided by 2 pi. So the pi get cancel out. 2 into 12 is 24. So final answer b dot dl is equal to mu 0 I, then 7 pi, 7 mu 0 I divided by, pi cancel I, 2 into 12, that is 24. 7 mu 0 I divided by 24 is the right answer. 7 mu 0 I by 24, that is option 1 is the right answer. Clear? You can solve this question by using another alternate method. Integration use ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റൊരു മെത്തേഡിലും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ് സി. നോക്ക്, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റീവിസിറ്റ് ചെയ്യാം. An infinitely long wire located on the z axis carries a current I along positive z direction, produces a magnetic field. The magnitude of line integral b dot dl along a straight line which is connecting minus of root 3a comma 0 to a comma 0. സോ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ പോയിന്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സി, ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, സോ ഞാൻ ആദ്യം ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം, a കോമ 0. a കോമ 0 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് a, y കോർഡിനേറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ a. അപ്പോൾ രണ്ടും വരുന്ന പോയിന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് വരും. സോ ആ പോയിന്റിലേക്കൊരു ഒറിജിൻ ഒരു ലൈൻ വരച്ചാൽ, സി, ദിസ് ഇസ് a ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ a ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി റൂട്ട് 2a. ആ പോയിന്റ് സർക്കംഫേസ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം, ഒരു ആംബിയറൻ ലൂപ്പ് വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് റൂട്ട് 3a കോമ 0. രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് റൂട്ട് 3a ആണ്. അത് എനേക്കാൾ ഒരു അല്പം കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തു, റൂട്ട് 3a. ബട്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആണ്, വൈ കോർഡിനേറ്റ് a ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ a ഞാൻ ഇത്രയാണ് വരച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ ഇതാ ഇവിടെ a, അതേ ഹൈറ്റ് തന്നെ ഇവിടെയും വരയ്ക്കണം. വൈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ട് പോയിന്റിനും സെയിം ആണ്, എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനാണ് വ്യത്യാസമുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പോയിന്റ്
minus root 3 a comma 0 and this is a comma 0. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇതാണ് വരിക. ഓക്കെ, ആ ലൈനിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബി ഡോട്ട് എൽ, ഇത്രയും ലെങ്ത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത്. അത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ജോമെട്രിക്കലി നമുക്കത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം, ഒരു അനദർ മെത്തേഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇനിതോ നോക്കൂ, ഇവിടെ ഈ പോയിന്റ് സർക്കംഫേസിൽ വരുന്ന മൈനസ് ഓഫ് റൂട്ട് 3 a comma 0 പോയിന്റ് സർക്കംഫേസ് ആവുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു സർക്കിൾ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ പോയിൻ്റാണ്. നമുക്കിവിടെ പേര് കൊടുക്കാം എ ബി. ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്. ദിസ് ഇസ് സി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ലൂപ്പ് സി, ദിസ് ഇസ് മൈ ലൂപ്പ്. ദിസ് ഇസ് മൈ ലൂപ്പ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഞാനിപ്പോൾ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ സീ ദിസ്. ഇവിടെ ഞാനൊരു ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി, ഒരു ആംബിയറിൻ ലൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. എ സി ബി, ദിസ് ഇസ് ദ ലൂപ്പ്. എന്ന് സിയിലേക്ക് ഇതാ ഒരു സർക്കംഫേസ്, സിയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, പിന്നെ എ ടു ബി. ഈ എ ടു ബി ഉള്ള ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ആ എ ടു ബി ആണ് ആ പോയിന്റുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ. അതാണ് ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. ദിസ് വൺ along a straight line from a point minus of root 3 a comma 0 to a comma 0. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞ ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണിത്. സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സൂചിപ്പിച്ചു. ഓക്കെ, ആ സെയിം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് സെഡ് ആക്സിസിൽ ഒരു കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട്. ഈ ലൂപ്പിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കറണ്ട് ക്യാരിങ് കണ്ടക്ടർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ. ആ ഡി എൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് മറ്റൊരു മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യാം. സി, ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ എ സി ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആ ലൂപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ കറണ്ട് ഒന്നും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നില്ല. എൻക്ലോസ്ഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ലൂപ്പ് ഇസ് 0. ഐ എൻക്ലോസ്ഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ആ ലൂപ്പിൻ്റെ മൊത്തം ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എ സി ബി എടുത്താൽ നമുക്ക് 0 ആണ് കിട്ടുക. ഓക്കെ, അതിലുള്ള ഒരു ചെറിയ പോർഷനാണ് ബി സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ എന്തായാലും 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ പോസിറ്റീവ് സെഡ് ഡിറക്ഷനിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഈ പ്ലെയിനിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക, ഒരു സർക്കുലർ ലൂപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റ് വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടാൻജൻ്റ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും. സോ ദ ടാൻജൻറ്റ് ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇസ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ബി സി. അപ്പോൾ ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ along BC is equal to 0 because അവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും ഡി എല്ലും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണ്. കോസ് തീറ്റ is equal to 90, കോസ് 90 is equal to 0. അപ്പോൾ അത് 0 ആയിപ്പോയി. പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ബി ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ along എ ടു സി. ഇത്രയും പോർഷൻ നമ്മൾ 0 ആക്കിയിടല്ലോ. പിന്നെ എ ടു സി ഉണ്ട്, എ ടു സി പ്ലസ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ along എ ടു ബി. അതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. എ ടു ബി is equal to 0. അപ്പോൾ ഈ ടേം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബി ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ along എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ബി ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി. സോ എ ടു ബി ഇത്രയും പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ ഈ പോർഷനാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെക്ക് ചെയ്താണ്, നെഗറ്റീവ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സുകൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്സ് ബി ഡോട്ട് ഡി എൽ ഇൻ്റഗ്രൽ എ ടു ബി. എ ടു ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റ്, അതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എ ടു ബി. അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി? ബി ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എ ടു സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട്, എ ടു സി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇതാ എ ടു സി ഇത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ എ ടു സി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. സോ ബി ഡോട്ട് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എൽ എ ടു സി. ഓക്കെ, അത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സർക്കംഫേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം, ഇത്രയും പോർഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ആ എ ടു സി വരെ വരുന്ന ആർക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ആംഗിളും ചേർത്ത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടും. ഈ 2 ആംഗിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഈ 2 ആംഗിളുകളാണത്. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. ദിസ് ഇസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വിൽ ബി √3a. അപ്പോൾ θ1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ √3 കിട്ടും. √3a ഡിവൈഡ് ബൈ a, അപ്പോൾ √3 കിട്ടും. √3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് 60 ഡിഗ്രിയാണ്. 60 ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് π/3 ആണ്. ആൻഡ് θ1 നമുക്ക് നേരത്തെ a ആയതുകൊണ്ട് അത് 45 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് π/4 ആണ്. അപ്പോൾ θ1 + θ2 ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആർക്കിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടും. ഏത് ആർക്കിൻ്റെതാ? ഈ ആർക്കിൻ്റെ ഈ ആർക്ക് ലെങ്താണ് AC. അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗിൾ കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നേരത്തെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് 7π/12 അല്ലേ കിട്ടിയത്? യെസ്, 7π/12 നേരത്തെ നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. ദിസ് ഇസ് 7π/12 ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി, ആർക്ക് ആംഗിൾ കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് DLനെ എലോങ് AC ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ACയുടെ ലെങ്ത്ത് കിട്ടും. ലെങ്ത് ഓഫ് AC കിട്ടും. ലെങ്ത് ഓഫ് ACനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. അവിടുത്തെ ആർക്ക് ആംഗിൾ 7π/12 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് LAC ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ഇത്രയാണ് വരുന്നത്. ഇത്രയെന്ന് പറയുന്നത് ആ വലിയ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് ആണ്. വലിയ സർക്കിളിലെ റേഡിയസ് എത്രയായിരിക്കും വരിക? ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസൻറ്റ് വരുന്നത് √3a ആണ്. ഹൈറ്റ് വരുന്നത് a ആണ്. സോ √3a. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടിനസ് ആയ ഈ റേഡിയസ് വരിക √3a² + a², ദാറ്റ് ഇസ് 3a² + a², ദാറ്റ് ഇസ് 4a². അതിനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ നമുക്ക് 2a എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് വരിക, ഈ വലിയ ആർക്കിൻ്റെ റേഡിയസ് വരിക 2a ആണ്. 2a. So LAC is equal to 7π/12 into 2a. ഓക്കെ, അപ്പോൾ B ഡോട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വേണം ഇനി നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എ ബിയുടെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ്. അത് തന്നെയാണ് AC-ക്കും വരിക. നമ്മൾ നേരത്തെ ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ B ഡോട്ട് DL ഓഫ് AB, ഇതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡാണ് ഞാൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു B ഡോട്ട് DL ഓഫ് AC. ACയുടെ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി AC എന്ന് പറയുന്ന സർക്കംഫേസിന് മുകളിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് കണ്ടക്ടറാണ്. ആ കണ്ടക്ടറിൽ നിന്നും ആ സർക്കംഫേസിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. അത് 2a ആണ്. അപ്പോൾ 2a ഡിസ്റ്റൻസ് യൂണിഫോംലി ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് വയറിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ ഒരു സർക്കംഫേസ് വരച്ചാൽ അവിടെ യൂണിഫോം ആയിരിക്കും. ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ μ0I ഇൻഫിനിറ്റ്ലി ലോങ് ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് μ0I 2π ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത്രയാണ് വരിക. ദാറ്റ് ഇസ് 2a ഇൻറ്റു ലെങ്ത്ത് AC. DL ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന A മുതൽ C വരെയുള്ള പോർഷൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത്ത്, ദാറ്റ് ഇസ് 7π/12 into 2a. 2a get cancel out, π get cancel out, 2 into 12 that is 24. അങ്ങനെ ഫൈനൽ ആൻസർ നമുക്ക് 7μ0I ഡിവൈഡഡ് ബൈ 24 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദ സെയിം തിങ്. ക്ലിയർ? അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് മെത്തേഡിലും നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഫൈനൽ ആൻസർ റിമൈൻസ് സെയിം. സോ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ കാണാം. ദിസ് ഇസ് JB ഫ്രം സൈലം ലേണിംഗ്. ബൈ ആൻഡ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്.